محترم یونس بکر کا سلام کرو. سارے بہن سلام. خوش ہیں آج دکھائیں مجھے آئے اس کے جلال کے لیے زوردار. عزیزوں، اس سے بیشتر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں. یاد کیجیے خداوند اپنے وعدے کے مطابق آپ سے پہلے موجود ہے. تالیوں کا حقدار کی آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنا ہے. تو کرائسٹ نے کیا کہا تھا؟ تعلیم دیتے ہوئے جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خدا آپ کو برکت دے. سب سے پہلے میں خدائی قدوس کا نہایت شکر گزار ہوں. اس کے بعد علی جناب نہایت قابل احترام پاسٹر عاشق صاحب کا، نما جی کا، ان کی فیملی کا اور آپ کا میں بہت مشکور ہوں. آپ کبھی بار مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ضرور آ جاتا ہوں خدا کی آواز کو لینے کے لیے. یاد رکھیں کرائسٹ نے کہا تھا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ کون ہے؟ خدا کا روح جو تمہیں بسا ہوا ہے. آئیں اس خدا کو گرم کیجیے. اصل بائبل مقدس جو خدا کا ادارے بلا خطا کلام ہے بڑی دھیان کے ساتھ سننا ہے. لیکن آج نئے سیزن کا دور شروع ہے، روزوں کے ایام چل رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے، دیکھیں گے، دعا کو بھی لکھیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق. پہلے میں آپ کو یسوع المسیح جو خدا کا کلمہ ہے، خدا میں سے نکلا ہے، خدا میں سے آیا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کی نظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آج سے 2026 برس پہلے اس دنیا میں آئے اور اس نے خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے، یعنی خدمت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے تیاری کی تھی. کیا کی تھی؟ تیاری کی تھی. جیسے آج خدا کے سور میں خادم یا آپ کا پاسٹر آپ کو تیاری کراتا ہے تاکہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہو سکے. آپ جب امتحان کر رہے تھے خدا سن رہا تھا، ٹھیک ہے. اب خدا اپنے تمام خادم جو روئے زمین پر ہے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. آمین. اب یسوع مسیح نے کیا کی تھی؟ تیاری کی تھی. کس کی؟ یسوع مسیح کی جب عمر 30 سال کی ہوئی، اس سے سارا جو وقت تھا 30 سال کا، یسوع مسیح اپنی محترمہ والدہ اور والد کی خدمت کرتا رہا، بڑائی کا کام کرتا رہا. اس کے بعد یسوع مسیح نے 3 سال اور 6 مہینے یسوع مسیح نے ٹیچنگ کا، پریچنگ کا اور ہیلنگ کا کام کیا. ہاللیلویا. یہ یسوع مسیح سارے اچھی بولو. ہاللیلویا. تو اس لیے عزیزوں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک گھبرانے جانا کا پارے کر میں تھوڑے بغیر خدا کا روح پیار کرتا ہے. اپنی ویلیو کو بنائیں. آپ جانیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. ہمیں دکھ، درد، تکلیف، بیماری سیپر کریں کیونکہ خدا آپ کے درمیان اترا ہوا ہے. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ 40 دن کا کیا کیا؟ فاقہ کیا تھا. فاقہ کیا تھا. فاقہ جو ہے مسلسل جاری رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ مسلسل. روزہ جو ہے ایک شام سے دوسری شام. اب یہودی لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبح سے لے کر صبح سویرے اور شام تک روزہ رکھتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے 40 دن تک نہ کچھ کھایا
نہ کچھ پیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مفتی 4 باب میں لکھا ہے کہ روح خدا یسوع مسیح کو جنگل میں، لیکن اس سے بیشتر یسوع مسیح نے تیاری کیا کی تھی؟ پانی کا بپتسمہ لیا. اب خدا کا کلمہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے بپتسمہ لینے کی؟ لیکن اسے لیا کیونکہ وہ کامل بشر اور کامل بشر کامل خدا ہے. وہ خدا جو ناممکنات کا خدا ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں میں موجود ہے. ہالیلویا. اس کے میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 4 باب، تو اس کی پہلی آیت سے ہم 4 آیت تک چلیں گے. اس کے بعد میں آپ کو دوسری جگہوں پر لے جاؤں. نکالیے سمجھے. اب کوئی بھی بیٹا بیٹی پڑھنے میں رہنمائی کرے متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کر 4 آیت تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلیں گے. متی کے نام کے جو لفظی معنی ہے خدا کی بخشش اور خدا کا تحفہ. یہ اس نے 60-70 کے عیسوی کے درمیان اس نے یہ انجیل کو کلمات کیا، لکھا. اب یہ خدا کا بندہ جو ہے پڑھائی مسئول لینے والا لاوی خاندان سے اس کا تعلق تھا. یہ پڑھی کوئی بھی پڑھے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے یعنی کہ اس وقت روح یسوع المسیح کو کہاں لے گیا؟ جنگل میں لے گیا. جنگل سے مراد ہے بیابان، غیر آباد، اجاڑ جگہ کے لیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہو. اسی لیے یسوع کا پہاڑ کی چوٹی پر جانا بیابان میں جانے سے مراد ہے. جی بیٹا آگے چلے. تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. ضرور یسوع مسیح کو کہاں لے گیا؟ جنگل میں لے گیا، ویران جگہوں میں لے گیا، تاکہ کیا کیا جائے؟ ابلیس سے، لوسیفر سے آزمایا جائے. جی آگے. اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کر اسے بھوک لگی. شیطان بڑا کہتا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بنے. تو یسوع نے پتہ کیا کہا تھا؟ استشنا 8 باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے وہ پیشن گوئی، وہ جو بات ہے وہ بنی اسرائیل کے مطابق تھی، لیکن یسوع مسیح نے اسی بات کو دہرایا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ خدا کا کلام ہے. ہاللویا. یہ ہر روز بتاتے ہیں تاکہ آپ خدا کے ساتھ ملاقات کریں، خدا کے ساتھ رفاقت کریں، خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھیں تاکہ خدا ان کے نام کو کیا ملے؟ عزت اور ہاللویا ہاللویا. کہ ایگزام بھی چل رہے ہیں، میں اب اس کو چھوٹا کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے، کیونکہ میں نے پڑھا اس کو بڑی تیاری کی تھی، لیکن ہر چیز کو بڑا دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. جب ہم روزے کے تعلق سے دیکھتے ہیں، جب یہ ہم یسوع مسیح آزمایا گیا، یسوع مسیح نے ہر بات کا شیطان کا اس کا جواب دیا تھا. تو خداوند کے پاک کو بتاتا ہے کہ خداوند کی روح کی ہدایت سے خداوند کی روح نے اسے ہدایت کی اور وہ 40 دن 40 رات کا فاقہ کیا. اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک اخلاقی نیکی ہے. کیا ہے؟ ایک روزے کی بات کر رہا ہوں، ہم روزہ تو نہیں رکھتے، فاقہ تو نہیں رکھتے، ہم تو روزہ ہی رکھتے ہیں. روزہ ایک اخلاقی نیکی ہے اور روزے کا مفہوم اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرنا، بنانا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور خدا سے رحم اور مدد کی کیا کرنا؟ حاصل کرنا.
جب آپ اپنی جان کو بھوکا رکھتے ہیں تو آپ کی خدا ہر ضرورت پورا کرتا ہے. آپ اپنے اسٹمک کو معدے کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ تھما دیتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی بھلائی ہوتی ہے. روزے کے درمیان آپ کا کیا ہوتا ہے, خدا کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں, خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. اور خدائے قدوس نے جو خدا کا کلمہ ہے اس نے فرمایا تھا, جس نے کہا تھا کہ میں اور باپ دونوں کیا ہیں, ایک ہے. جس نے فرمایا تھا کہ جب جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان ان کے بیچ میں موجود ہوں. تو کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کے درمیان موجود ہے؟ ہاللیلویا. وہ آپ کے درمیان ہے, وہ آپ کے درمیان موجود ہے. ہاللیلویا. اس لیے اب جب بھی خدا ویسے تو کیا کہتے ہیں روزوں کے ایام چل رہے ہیں, سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن. تو ہفتہ ہر دن روزہ ہونا چاہیے. یہودی لوگ جو تھے وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے, سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. لیکن کرائسٹ نے یہ نہیں کہا کہ 40 روزے رکھنا, اسے کہا تھا کہ جب تم روزہ رکھو, یعنی کہ ان دنوں میں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو, آپ کا کوئی مقصد ہو, آپ خدا کے حضور اپنی جان کو دے سکتے ہیں, اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ خدا کے نام کو کیا ملے, عزت. اور چلے ایک اور والا دیکھیں گے, نکالیے میرے ساتھ متی رسول کی اس کا 6واں باب اور اس کی 2ری آیت کو دیکھیں گے. اب اس حال میں آپ نے دھیان سے سننا ہے, یہ 3 کام یسوع مسیح نے کی, بتایا تھا, تعلیم دی تھی. وہ کیا تھی؟ خیر کے تعلق سے, دوسرا دعا کے تعلق سے, تیسرا روزے کے تعلق سے. اب تینوں کام جو ہے میرے طرف دھیان رکھیں, اتنا نہ دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں. تیسرا کیا تھا, یعنی کہ یہ تینوں کام تھے یسوع مسیح نے کہا تھا پوشیدگی میں کرنا. کیا کرنے ہیں؟ آپ یاد رکھیں, پوشیدگی میں کرنے. پوشیدگی میں تجھے خدا نے کیا لکھا ہے بیٹا, پڑھیے اس کی آیت کو, 2ری آیت کو. بس جب تو خیرات کرے, بس جب تو خیرات کرے, آگے بیٹا, تو اپنے آگے نرسنگ کا نام بجوا, اپنے آگے اعلان نہ کر. آگے بیٹا, جیسا ریاکار عبادت ریاکار پتہ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بروپیا, اندروں کوش باہروں کوش, ایسا کام نہیں کرنا. آگے بیٹا, اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. باتوں اور کوچوں میں کرتے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں, انہاں نام ہے بڑا مدفن کہ بڑا بلے بلے بلے, ایسا کام نہیں کرنا. اگر خدا نے آپ کو دیا کیا کیا پوشیدگی میں دینا, قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے. دیا کرو, تمہیں بھی دیا, چاہے خرائط ہو, چاہے دہیجی ہو, چاہے ہدیہ ہو, چاہے چندہ ہو, جو بھی کچھ ہے آپ نے پوشیدگی میں دینا ہے. اور ابھی کیا لکھا میری بچی, میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر, جب تم سچائی سے واقف ہوگے سچائی تمہیں آزاد کرے گی. وہی فرما رہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. جی بیٹا آگے, کہ وہ اپنا اجر پا چکے, کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اس سے اتری اپنے لگے کہ آدمیوں کے سامنے راستہ بازی کے کام دکھاوے کے لیے نہ کرو. یاد رکھیں خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے, ہمیں تقویت دیتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے. جس کے مطلب داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ, میری راہ کے لیے روشنی. جی بیٹا دے, بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو, ہاں جی ایک منٹ, اجر ایک لفظ یوز ہوا ہے. اجر کا مطلب ہے جو مینی ہے یہ ہے بدلہ, جزا, سزا, مزدوری. یہ اس کا مطلب ہے تاکہ جو پوشیدگی میں تجھے دیتا ہے وہ تجھے بدلہ دے, اجر دے. جی آگے, بلکہ جب تو خیرات کرے, بلکہ جب تو کیا کرے, خیرات کرے. آگے,
तो जो तेरा दाहिना हाथ करता आ हट कर लिया ना ऐन नहीं पता लगना जी सुन रहे मेरी थी सुन रहे बहन सुन रहे बेटा जी जी जो तेरा दाहिना हाथ जब खराब करे ऐनू पता नहीं लगना जी ऐसा काम करें ताकि खुदावन आपको अजर दे जी बेटा आगे उससे तेरा बायां हाथ ना जाए ना जाए आगे ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे ताकि तेरी खैरात जो है पोशीदा रहे जो नजर ना आए पता ना लगे किसी को पता क्या आपको खुदा नजर आता है हम खुदा को महसूस करते हैं रूह कुदस जब आता है आए भर भर कर शिफायत करता है और रूह में खत्म के मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी कहूंगा मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी करूंगा जब आप रूह को ज्यादा तरजीह देंगे खुदा आपकी हिफाजत करेगा मैं बहुत खुश हो रहा था बहुत सारी बेटियां खुदा का कलाम लेकर आई हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं बहुत अच्छा करें याद रखें औरत के वसीले गुनाह आया और औरत के वसीले निजात है हालेलुया आइए खुदा का कलमा यीशु जी दुनिया चाया उसके मार खाने से हमने कोई बीमारी यीशु को बड़ी नहीं देगी मतलब सच कह रहे मैंने कभी ऐसी गवाही नहीं बात दी मैं मशहूरी की मैंने अपने चर्च में जिन्होंने कैंसर होती है ना उन्होंने शिफा पाते भी अपने चर्च की बात कर रहे कितनी गुर्दियां में शिफा पाते भी लेकिन पादरी अकरम ने मेरा यीशु सब कुछ कर आप सारे यीशु के और कहता जिंदा रहना मेरे मसीह मरना क्या है ना आप जब तक जिंदा है आपकी जिंदगी से आपकी लाइफ से खुदा के नाम को जलाल मिले हालेलुया ये तकलीफ मार दे खुद मार दे ये तकलीफ ये बीमारी ये हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब खुदा आपके साथ है कौन मार दिया हालेलुया 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 अगली आयत को देखेंगे 5वीं आयत में मेरे बच्ची आती है यहाँ भी यीशु मसीह दुआ के बारे में दुआ दाल एन अल्फ दाल दिल एन अकल अल्फ ना ईमान समझ रहे मेरे बात दुआ हाँ जी क्या मेरे बच्ची लिखे और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानित ना और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मान ना बनो मैं भी अपनी चर्च में बता रहा हूँ कि ऊंची दुआ करना अच्छी बात है हाँ जी बहुत अच्छी बात तो फिर ऊंची कहते ना शराब नहीं आना है बाहर बैठा हुआ है जब आप ऊंची दुआ करते अगर आप दिल में दुआ करेंगे तो शैतान पता लगेगा बोलो आप पोशीदगी में दुआ करेंगे ना वो सिर्फ खुदा ही जानता है दिल की गल्ला खुदा ही जानता है हालेलुया की बातें खुदा ही जानता है जी बेटा आगे क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े हो ये यीशु ने क्यों कहा था ये फकीरों फरीसियों को और सदूकी लोग तो वैसे क्या नहीं मानते इनको देखकर कहा था तो यीशु ने कहा था कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो बल्कि पोशीदगी में दुआ करो ताकि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तेरी दुआ सुने और वो सुनता है क्या लिखा है कि उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके और उसका ध्यान ध्यान उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया बचा सके मेरे चलते लोगों ने बड़ा तंग नहीं बैठा जिंदा दुपट्टा लथा उन्होंने बैग नहीं चला जरा सुता मेरी तक पोसर पा दिया कमरा चर्चा है सामने ला रही है तो पा दिया ऐसे का मैं शुक्रगुजार हूँ जो अक्सर कात मुझे बुलाते हैं मैं इनका बहुत तहे दिल से मशहूर हूँ और ये हमारे चर्च भी बुलाते मैं भी बुलाता हूँ इनको भाई बट्टा झगड़ा नहीं करते ऐसी बड़े प्यार है मुसलमान ताकि खुदा उनके नाम को क्या मिले बच्चों तुसी भी जो तुहानू कलाम तुहाडा पारी सिखांदा है उहदे मुताबिक जिंदगी बसर करनी है वो तुसी आने वाले वक्त दे सूरमे जे इधर मेरे ध्यान दो तो ना ध्यान दो तुसी आने वाले वक्त दे सूरमे जे हां जी हां मिलती हो
ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ نے انہوں ਹੋਰ ਵਧਾئی. हालेलुया. एक खुदा की खादमा डॉक्टर मैरली की बड़ी अजीम खादमा है. उसने अपनी बुक्स में लिखा, सब अपनी बुक्स में क्या लिखा, कहते हैं कि चांद जो है, आसमान का चांद जो है नजर आता ना, कहते हैं वो हम कहते हैं कि चरखा माइदा चरखा छुआ को लीजिए वो पहाड़ थे. अब क्या कहती है कि चांद जो है जमीन से 9 करोड़ 30 लाख की दूरी पर है. 9 करोड़ 30 लाख की दूरी पर है. लेकिन आपको मोबाइल पर नंबर बनाने का कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे यीशु मेरी मदद कर, उसी लम्हा खुदा आपकी मदद करेगा. जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान, उनके बीच में मौजूद हूँ. वो आपके दरमियान उतरा हुआ है. बस अपने आप को उसके ताबे करें, उसे उसके अपने धी में आने की दावत दें, ताकि खुदा उनके नाम को क्या मिले, इज्जत वाले. जी आगे बेटा. बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं. वो क्या दुआ नहीं कि मैं मोड़ा में खड़ो के दुआ करना, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन खुदा की कहेंगे. जी आगे चलें. ताकि लोग उनको देखें. हाँ, लोग भी देखें बड़ा दुआ को बंदा है, बड़ा दुआ को मतलब मैं पर गाना करता हूँ. पहलो मेरी की हो कभी ऐप भी ना करना. ऐ ज़बान को पाक रखो, इन्ना होठा को पाक रखो, इन्ना अखां को पाक रखो, इन्ना माइंड को पाक रखो, इन्ना कन्ना को पाक रखो, क्योंकि खुदा तारे नाल प्यार करता है. मेरे बच्चे तारे नाल प्यार करता है. तारी जिंदगी की कोई भी काम मुश्किल है वो यीशु को दसो, अपने पास्टर को दसो, ताकि वो तारे लिए दुआ करे, ताकि खुदा उनके नाम को क्या मिले, इससे. तो जब आप पुकारो, कहता जब तू मुझे पुकारेगा मैं क्या करूंगा, तुझे जवाब दूंगा. वो सुनता है, वो सुनता है, वो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान उतरा हुआ है. हालेलुया. होना तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आगे आगे बेटा. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके. हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके. क्योंकि वो दिखावे का काम करते हैं. तो क्या मिलेगा कि राष्ट्रवाद के काम आदमियों के सामने दिखावे के ना करो, क्योंकि खुदा हमारे दिल की बातों को जानता है. हालेलुया. अब आएंगे बेटा, आगे आ जाए. आप 16वीं आयत को पढ़ें, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा. आपको एक मिनट मेरी कीजिए. क्या आपको समझ लग रही है? हाँ जी, कितना लग रही है? मारो ताली इस पे जरा. नाम मैं कह दे रहा ये अच्छा है. खुदा दे एहतराम मारते, खुदा दे बड़े अपने आप को मौसम बना के, क्योंकि खुदा का अगर मैं बना दी ना सही करना तो खुदा ने मैंने बचना, जन्नत की आग से बचना है, दोज़ख की आग से बचना है. याद रखिए कि खुदा, हम सब दुल्हन है, खुदा के खादम, और आप सब बहन भाई साहब, हम दुल्हन है मसीह की. यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बल्कि आ रहा है. तैयार हो, उन वक्त आ गया. जी बेटा पढ़े. और जब तुम रोजा रखो, हाँ, जब तुम रोजा रखो, आगे, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ. अपनी सूरत उदास ना बनाओ. रियाकार कौन है? मैंने भी बताया था, पर रुपया अंदर कुछ ते बाहर. और मैं रोजा रखा है तो करते भी इसी तो रोजे करना तो मैं तो नहीं कर लेते. आगे क्या लिखा है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि यहूदी लोग जो थे वो जुमेरात और सोमवार का रोजा रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इसकी इनकार करते हुए कहा कि जब तुम रोजा रखो तो आप रियाकारों की मानंद अपनी सूरत उदास ना बनाओ. तो हम की करना जी. सुनो जी बेटा, क्या कहते हैं?
अपनी सूरत उदास न बनाओ, हाँ जी। क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं वो अपना मुंह बिगाड़ दे। आप युद्ध करते क्या थे? ਇੱਥੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੋ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਬਦੂਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੱਟੀ ਬਣਾਣੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ खुशीदगी में यकीन जाने खुदा सुनता है, खुदा को खबर है, खुदा जानता है, वो हमारे मांगने से बेशतर जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। आमीन। आगे बढ़ते हुए ताकि लोग उनको रोजादार ताकि जाने। लोग उनको रोजादार जाने। आज पता क्या हुआ, वैसे दसना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी तैयार थी, मैं दस रहा, मैं हद नहीं है कि मंदिर की गल भी दस रहा मेरे पास आज बहुत सारे लोगों बड़ी खास मिल के मैं एक शब्द फड़ना, दूजा फड़ना, तीजा भी सामना, ऐ नहीं काम करना, बल्कि भुखिया खाना। तो क्या हो गया, आज कोई टहल सफर नहीं सी है, कुछ चार का फ्रास्ट है सी, तो मेरे दिल से है कि मैं तो इन्ने सारे हो गए की करूं, तो खुदा ने चल तेन मैं देना कट, मैं फिर भाई दिता, मैं जाओ भाई जी नवा से सब से लैके, ठीक है, कि ताकि सब लोग जो मैं हाथ खड़ा करा, कितने लोग कितने लोग रखा, तो बहुत सारे हाथ खड़े होंगे। मैं मेरा रोजा, रोजा भूख प्यास का नाम नहीं है, रोजा मेरी आंख का है कि आंख के अंदर बदी ना है, रोजा मेरे कान का है कि इसके अंदर ऐप जो की बातें कल्पना है, रोजा मेरी जुबान का है, मेरे होंठ का, रोजा मेरे दिल का है कि मेरे दिल के अंदर कोई बदी ना आए। ये है रोजा। रोजा भूख प्यास का नाम नहीं है। यीशु ने हमें एक नमूना दिया है कि हमें किस तरह बाप के साथ, यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है, खुदा में से निकला है, खुदा में से आया है, जो इसमें मौत, कब्र, शैतान, एक देखो बेटा इधर, मौत, कब्र, शैतान, अबलीस, जहन्नुम, पाताल पर, बदरूहों पर, तारीकियों पर, अंधेरों पर, और जिसने बीमारियों पर, हर चीज पर उसने फतह पाई, और उसकी कब्र भी आज मुझे जान देने का भी इख्तियार है, वापस लेने का भी इख्तियार है। फिर उसने यूहन्ना आदम का मुकाशफा किया, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमवा की कुंजियां मेरे पास है, मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं इब्तिदा, मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं ही सब कुछ हूँ। और वो खुदा का कलमा आसमानों पर तख्त नशीन है, वो जल्द आने वाला है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यीशु मसीह के साथ ठहरे रहें, वक्त गुजारें। ये जो आपको वक्त मिला है दुआ में ठहरने का, इसको ज़ाया मत होने दें। भाई साहब अभी घर से चले हैं, आप पहले मौजूद हो, ठीक है, अपनी ड्यूटी दें ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत और मैं बैठूं और यीशु बने। और कहते हैं मैं जिंदा ना रहा, मैं जिंदा रहा, लेकिन यीशु को आगे लाए। यीशु आपके अंदर, यानी कि उसने अपने आप को जिस्मानी ख्वाहिशात से मारा, उसने अपने को तरक कर दिया यीशु की खातिर। और आज भी खुदा आपके दरमियान मौजूद है। आमीन। सो इस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत